الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah dikurniakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga baginda dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa salawatullahi wa salamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, selamat berjumpa dalam kajian tasawuf daripada dua kitab. Yang pertama adalah kitab Mi'rajut Tasyawuf ila Haqa'iqit Tasawuf, karangan daripada Sayyidil Imam Al-Arifir Rabbani Sayyidi Ahmad Ibn Ajibah radhiyallahu ta'ala an. Demikian juga kitab yang kedua, yaitu kitab yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Al-Alim Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi radhiyallahu ta'ala an. Dan insyaAllah kita akan memulakan dengan kitab yang pertama. Kita akan memulakan dengan Haqa'iq dulu, insyaAllah. Haqa'iq Anit Tasawuf, muka surat 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين والأنبياء والمرسلين في الدارين اللهم آمين. آداب المريد مع إخوانه. أولا حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين فلا يغتاب أحدا منهم ولا ينقص أحدا لأن لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحين. ثانيا نصيحتهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وتقوية ضعيفهم. وللنصيحة شروط ينبغي التزامها وهي 3 للناصح و3 للمنصوح. فشروط الناصح: أولا أن تكون النصيحة سرا، ثانيا أن تكون بلطف، ثالثا أن تكون بلا استعلاء. وشروط المنصوح: أولا أن يقبل النصيحة، ثانيا أن يشكر الناصح، ثالثا أن يطبق النصيحة، ثالثا التواضع لهم والإنصاف معهم وخدمتهم بقدر الإمكان إذ سيد القوم خادمهم. رابعا حسن الظن بهم وعدم الانشغال بعيوبهم ووكل أمورهم إلى الله تعالى. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا. خامسا قبول عذرهم إذا اعتذروا. سادسا إصلاح ذات بينهم إذا اختلفوا واختصموا. سابعا الدفاع عنهم إذا أوذوا أو انتهكت حرماتهم. ثامنا ألا يطلب
ألا يطلب الرياسة والتقدم عليهم لأن طالب الولاية لا يولى. فهذه جملة من الآداب التي يجب على السالك مراعاتها والمحافظة عليها، فإن الطريق كلها آداب، حتى قال بعضهم اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. وقال أبو حفص النيسابوري رضي الله تعالى عنه التصوف كله آداب، لكل وقت آداب، ولكل حال آداب، ولكل مقام آداب، ومن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجال، ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب، مردود من حيث يظن القبول. وبالجملة فأدب المريد لا نهاية له مع شيخه ولا مع إخوانه ولا مع عامة الوجود، وقد أفرده مربون بالتأليف، وألف فيه ابن عربي الحاتمي والشعراني وأحمد زروق وابن عجيبة والسهروردي وغيرهم. آداب المريد مع إخوانه: حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين، فلا يغتاب أحدا منهم ولا ينقص أحدا، لأن لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحين. Adab murid ya sesama atau bersama ikhwannya, bersama kawan-kawan seperguruan lah. Ini perlu kita jaga juga sebab para sahabat atau kawan seperguruan ini merupakan bahagian daripada guru kita. Saya masih ingat guru kami selalu cakap, ya, murid-murid saya adalah diri saya dan diri saya adalah murid-murid saya. Ungkapan ini seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa ketika mana kita berguru kepada seorang mursyid ataupun seorang guru, maka kita diwajibkan untuk menghormati, demikian juga menjaga adab kepada seluruh sesiapapun yang mempunyai hubung kai dengan guru itu. Sama ada murid-murid beliau, demikian juga keluarga, demikian juga sahabat-sahabat beliau, demikian juga kenalan-kenalan beliau. Kita wajib menjaga adab. Bukan setakat adab kepada guru saja, tetapi juga adab kepada seluruh apapun dan siapapun yang ada hubung kai dengan guru. Wajib kita jaga. Misalnya, selipar guru kita. Selipar itu adalah bagian daripada guru kita. Ya. Sebab dimiliki oleh guru kita dan juga digunapakai oleh guru kita. Maknanya kita wajib untuk menjaga selipar guru kita, menjaga kasut guru kita, menjaga apapun juga kitab guru kita, seolah-olahnya ia adalah bahagian daripada guru kita. Inilah cara yang diajarkan oleh para ulama. Demikian juga kita diajarkan untuk beradab kepada sesama ikhwan, sesama pelajar lah, sesama murid. Ya. Adab yang pertama yang wajib ya kita kena jaga, ya, menjaga kehormatan mereka sama ada ketika bergaul ataupun ketika berjauhan. Ya, kita menjaga adab ya, kepada kawan kita, kawan seperguruan kita, bukan setakat ketika mana bersemuka dengan kita. Kita bercakap sopan, kita jaga hati dia, bukan setakat itu aja. Malah ketika mana kita berjauhan pun kita juga kena jaga. Jangan mencela dan jangan menghina ya seseorang pun daripada mereka. Tak boleh kita menghina, dalam bahasa Melayu memperkekeh ya. Mencaci, memaki, membuli. Daging mereka adalah racun seperti daging para ulama dan para solihin. Daging para murid-murid daripada guru kita itu beracun, maknanya wajib kita jaga. Mempunyai kehormatan, mempunyai mempunyai nilai yang kita kena jaga dengan baik. Di sini beliau mencontohkan atau mengumpamakan bahwa daging mereka beracun macam daging para ulama dan orang-orang soleh, sebab mereka mencintai, menyayangi para ulama dan orang soleh, sehingga mereka dimulhakkan, diserupakan dengan para ulama, demikian juga orang-orang soleh daripada golongan para aulia. Wajib kita jaga tuh. Walaupun mungkin murid itu murid baru lagi kan, junior lah. Jangan pula kita cakap, itu baru lagi itu, bolehlah kita suruh-suruh, bolehlah kita
macam-macam kita cakap. Oh, tak boleh, kita kena jaga. Janji dia telah ada ada hubungan rohani dengan guru kita, maka tak kiralah dia senior ke, dia junior ke, sama jadi hadapan guru kita, sama jadi hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sama di hadapan kita kena jaga kehormatan dia, jaga adab kepada dia. Juga kita kena menjaga nama baik dia lah dan keluarga dia. Itulah keluhuran dan akhlak mulia yang diajarkan oleh tasawuf. Di dalam tasawuf kita tak pernah diajarkan untuk bersifat ananiyah atau ego lah istilah kita. Kalau dalam bahasa Indonesia egois, tak boleh kita egois, mendahulukan diri kita dibandingkan orang lain. Apatah lagi kawan seperguruan kita. Ya. Bila mana kita berada dalam satu majelis, ada kawan kita atau murid syekh yang baru sampai misalkan, dan tak ada tempat misal, kita bagilah separuh tempat kita ketepilah sikit macam itu. Jangan pula cakap, oh saya ini senior lah, saya dah berbelas-belas tahun bersama syekh, dia itu baru kenal syekh itu, baru semalam kenal syekh, baru sekali jumpa dengan syekh. Oh, tak boleh macam itu. Sesiapapun yang mencintai para ulama, mencintai para aulia, mencintai para nabi dan rasul, maknanya harga diri mereka cukup mulia. Ya, kehormatan mereka cukup agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita wajib menjaga, demikian juga memelihara kehormatan itu. Yang kedua, nasihatuhum bi ta'limi jahilihim wa irsyadi dhallihim wa taqwiyati dha'ifihim. Ya. Walin nasihati syurutun yanbaghi iltizamuha wa hiya thalathatun lin-nasih wa thalathatun lil-mansuh. Fa syurutun nasihi an takuna an-nasihatu sirran, ثانيا أن تكون بلطف، ثالثا أن تكون بلا استعلاء، وشروط المنصوح أن يقبل أولا أن يقبل النصيحة، ثانيا أن يشكر الناصح، والثالث أن يطبق النصيحة. Adapun adab yang kedua ialah menasihati mereka dengan cara mengajar yang jahil. Menasihati mereka, misal ada teman seperguruan kita melakukan suatu kesilapan misalnya, kita bagi tahulah, oh mohon maaf bang atau adik, ya kan, atau habibi, ya kan, ini tak betul, jangan buat macam ini lagi ya, macam itu, dengan cara yang baik lah. Sebab hubungan kita dengan dia ini hubungan rohani, bukan hubungan jasad. Manakala hubungan rohani ini lebih mulia dibandingkan hubungan jasad. Ya, kita bagi nasihat lah, ya, bagi tunjuk ajar kepada yang tak seberapa paham. Ya, kita bagi berkongsi ilmu lah macam itu. Memberi petunjuk kepada yang sesat dan membantu yang lemah. Bila mana ada seseorang di antara mereka yang tak seberapa paham tentang sesuatu atau mungkin tersalah paham lah, maka kita luruskan ya kefahaman dia. Demikian juga kita bantu yang lemah. Mungkin ada kawan kita dia yang datang mengaji guna Grab misalkan, dia tak ada kereta misal, kita hantarlah sekali, ya kan. Atau kalau ada masa kita pergi ambil lah, kita jemput, kalau dalam bahasa Indonesia kita jemput lah. Sebab dia adalah sahabat kita, dia adalah seperguruan dengan kita, dia adalah seseorang yang mencintai, seseorang yang kita cintai juga, dan kita pun mencintainya macam itu. Jangan ego, jangan anania lah. Dan adab ini memang tak ramai orang yang buat. Sebab memang kebanyakan kita di akhir zaman ini hidup dalam keegoan lah, mementingkan diri sendiri. Janji kita senang, janji kita kenyang, janji kita faham, kita tak ambil berat dengan orang lain, kita tak kisah dengan orang lain. Itu tanda bahwa kita ini memang tak cukup syarat lagi sebagai seorang murid yang benar-benar jujur. Sebab satu di antara tanda yang murid ini adalah seseorang yang jujur dalam pentarbiahan, dia senantiasa mendahulukan adab, dia senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban dia, sama ada kepada guru, demikian juga kepada siapapun, dan di antaranya adalah kepada sesama kawan seperguruan macam itu. Nasihat pula mempunyai beberapa syarat yang perlu dipatuhi. 3 syarat untuk pemberi nasihat dan 3 syarat untuk orang yang menerima nasihat.
Syarat-syarat pemberi nasihat ada 3. Yang pertama adalah memberi nasihat secara rahasia atau bukan secara terang-terangan. Kita nak bagi nasihat kepada seperguruan kita itu, ajaklah minumlah, pergi ya ngopi lah, ngeteh. Jangan pula kita tunjuk ke hadapan orang, "Wih, kamu buat salah, kamu buat silap, ini tak betul, ini dosa, bla bla bla." Oh, tak boleh. Kita kena sampaikan dengan cara yang baik, secara rahasia, jangan terang-terangan. Kita aja, jumlah kita pergi ngeteh dulu. Bila mana dah order dah kan, teh, barulah kita bagi tahu. Oh, sebenarnya ya, ada benda yang saya nak cakap nih. Mohon maaf ya. Bukan saya nak menggurui, tetapi saya nak bagi tahu je sebab kamu kan sahabat saya, kita kan seperguruan, macam itu. Dengan cara-cara yang baik. Allahu Akbar. Yang kedua, dengan lemah lembut. Ya. Jangan pula kita dengan kata yang kasar, lepas tu pula nak tunjuk seolah-olahnya kita ini orang yang tak ada silap. Dia aja yang banyak silap. Oh, tak boleh. Itu bukan ajaran tasawuf. Yang ketiga pula, tanpa angkuh, jangan tinggi hati, jangan rasa bangga lah macam tu. Adapun syarat-syarat bagi penerima nasihat ada 3. Yang pertama menerima nasihat dengan baik. Terimalah nasihat itu. Walaupun mungkin orang yang bagi nasihat atau kawan seperguruan kita itu umur dia lagi muda dibandingkan kita. Sebab dalam tasawuf nih, tak ada istilah tua muda. Tak ada istilah tak ada istilah murid senior atau junior, sama aja. Masing-masing mempunyai kewajiban dan masing-masing mempunyai hak yang wajib ditunaikan. Ya kan? Kalau sekiranya lah, misal kata dia lebih dahulu berjumpa dengan syekh, lebih lama bersama syekh. Tapi semua orang mempunyai kesilapan, mempunyai kekurangan, maka bagi ikhwan atau bagi ahbab dalam istilah perguruan kita, bagi ahbab yang lebih muda, bolehlah bagi nasihat tetapi dengan cara yang baik. Dan seseorang yang lebih tua itu walaupun dibagi nasihat oleh orang yang lebih muda, dia wajib menerima dengan baik. Sebab nasihat itu adalah lebih mulia, lebih mahal dibandingkan berlian. Ya. Ketika mana ada orang bagi nasihat kepada kita, apatah lagi tunjuk ajar serta bagi tahu tentang kekurangan kita dan cara yang baik, lepas itu pula di tempat yang sunyi, bukan di tempat yang ramai macam itu kan, maknanya dia mempunyai keinginan baik untuk kita, kepada kita, dan dia sedang memberikan sesuatu yang cukup berharga. Oleh sebab itu wajib kita hargai, wajib kita berterima kasih kepadanya. Tapi ada juga separuh orang yang mungkin tak seberapa paham lah tentang agama. Ada orang bagi nasihat, seolah-olahnya ketika mana orang bagi nasihat itu, seolah-olah diri dia itu kena tampar. Merasa malu, merasa dihina, merasa direndahkan. Oh, itu tanda bahwa ya hati seorang itu penuh dengan keburukan. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghantar seseorang untuk bagi nasihat kepada kita kecuali itu sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kebaikan, akan kebaikan, menginginkan kita untuk menjadi baik dan berubah menjadi lebih mulia lah macam itu. Yang kedua pula, berterima kasih kepada sang pemberi nasihat. Kita berterima kasih. Ya, kalau boleh kita bagi hadiah lah, sebab dia dah bagi hadiah kepada kita kan, tunjuk ajar kita. Lepas itu pula bagi tahu tentang kekurangan dia. Maknanya kita berhutang jasa lah kepada dia. Berhutang budi lah kalau dalam bahasa Indonesia. Bagilah hadiah. Sekurang-kurangnya kalau kita tak mampu bagi hadiah, sekurang-kurangnya terima kasih lah. Sebab berterima kasih itu tanda syukur. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga imam-imam yang lain dalam kitab-kitab hadis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Seseorang tak mampu dan tak boleh bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar kesyukuran kecuali bila mana dia telah mampu berterima kasih kepada siapapun yang telah berjasa kepada dia, ya kan? Macam itu. Dan orang yang paling berjasa kepada kita
yang paling banyak memberikan jasa kepada kita adalah seorang yang nasihati kita lah, bagi nasihat kepada kita. Nasihat itu lebih berharga dibandingkan duit ringgit, lebih berharga dibandingkan emas permata. Macam itu. Yang ketiga pula, melaksanakan nasihat. Jangan setakat dengar, jangan. Tiap-tiap hari bagi nasihat kepada kita. Tiap-tiap hari kita dengar juga. Tapi kita tak buat. Kita tak amalkan. Rugilah kita. Ya. Walaupun kita dengar nasihat tiap-tiap hari, tapi kita tak amalkan, maka perubahan itu tidak akan wujud dalam diri kita. Yang kita inginkan daripada nasihat itu adalah perubahan pada diri kita, sehingga boleh menjadi semakin lebih baik, semakin bertakwa, semakin mengenali Allah, ya kan? Ya. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an, yang ketiga, ya. Adab yang ketiga ialah at-tawadhu'u lahum wal insafu ma'ahum wa khidmatuhum biqadri al-imkani id sayyidul qaumi khadimuhum. Adapun yang ketiga adalah tawadhu. Ya, berlaku adil serta berkhidmat kepada mereka semampu mungkin sesuai dengan kemampuan kita lah. Kerana seperti yang dikatakan, ya, sayyidul qaumi khadimuhum. Ya. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, ketua sesuatu kaum adalah seorang yang senantiasa berkhidmat untuk mereka. Ya kan? Walaupun kita tak pernah mendakwa yang kita ini pengetua daripada satu kumpulan misal. Tetapi bila mana kita senantiasa berkhidmat, kita senantiasa tolong orang-orang yang terlibat dengan kumpulan tu, dengan grup tu, dengan jamaah tu, maknanya kitalah pengetua dia walaupun tak rasmi. Tetapi sebab pengetua atau sayyid, ya, sayyid pengetua lah. Pengetua daripada suatu golongan itu bukan dipandang daripada rasmi atau tak rasmi, tetapi dinilai daripada khidmat yang ditunaikan, khidmat yang disediakan oleh seorang kepada kumpulan jamaah. Dan seorang yang paling mulia adalah seorang yang senantiasa berkhidmat kepada orang lain. Betul kan? Sayyid maknanya orang mulia kan? Orang yang agung. Orang yang senantiasa berkhidmat. Allahu Akbar. Ya, suka berkhidmatlah. Suka buat kerja untuk kepentingan orang lain. Adapun adab yang keempat, husnul dhanni bihim wa adamul inshighali bi'uyubihim wa waqlu umurihim ila Allah Ta'ala wala tara al-aiba illa fika mu'taqidan aiban bada bayyinan lakinnahu istatara. Ya, adab yang keempat yang kita kena jaga ketika mana kita bersama dengan seperguruan kita, kawan-kawan seperguruan, ialah berbaik sangka dan tidak memperbincangkan tentang keaiban yang ada pada mereka serta menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita ceritakan keaiban seperguruan kita dengan orang lain, kan? Sebab dia adalah saudara kita, dia adalah seperguruan kita, ya, dia adalah kecintaan guru kita, kesayangan guru kita. Demikian juga kita tak boleh berburuk sangka. Kalau berburuk sangka kepada orang biasa, orang lain itu ditegah atau dilarang, apatah lagi kepada seperguruan kita. Ya kan, macam tu. Logiknya macam itulah. Ya. Seperti mana syair berkata, jangan kamu melihat keaiban kecuali kamu meyakini ianya ada pada dirimu. Ketika mana kita nampak keaiban pada diri seorang tu, ketahuilah bahawa keaiban itu juga ada pada diri kita. Sebab satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk keaiban kita di saat kita masih lagi dalam proses pentarbiyah tu adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan keaiban itu melalui orang lain untuk mencabar diri kita. Adakah kita mampu untuk berbaik sangka kepada orang tersebut dan menisbahkan keaiban itu pada diri kita atau tidak? Kalau sekiranya kita mampu lepas tu pula kita menisbahkan keburukan itu kepada diri kita yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Allahu akbar. Adapun yang kelima, qabulu uzrihim idza i'tazaru, yaitu menerima alasan atau keuzuran mereka apabila mereka dalam keuzuran. Ya. Misal dia berjanji kepada kita, berjanji kan? Berjanji nak jumpa atau apapun janji itu.
kemudian ternyata dia tak mampu menunaikannya. Lepas itu masa jumpa dia cakaplah, menyampaikan keuzuran, mohon maaf saudaraku, misal mohon maaf tuan, mohon maaf bang, mohon maaf dik, saya tak boleh datang sebab ada hal sikit lah. Oh, kita maafkan lah. Okey, tak ada masalah. Jangan pula kita cakap, oi sudahlah saya tunggu 2 jam. Lepas tu pula awak yang janji kan. Kenapa pula awak tak datang? Oh, tak boleh macam tu. Kita kena berlemah lembut lah. Ya. Yang nomor 6, islahu zatin bainahum. Ya, islahu zati bainihim idza ikhtalafu wa ikhtasamu. Sabi'an ad-difa'u anhum idza uzu aw intuhikat hurumatuhum. Yang keenam, mendamaikan mereka apabila mereka berselisih atau bertengkar. Biasalah kita manusia kan, mesti ada juga lah pertengkaran, pergaduhan, ya kan. Kita damaikanlah. Kita damaikan. Jangan pula kita macam minyak yang semakin membesar-besarkan masalah, mempersalahkan satu di antara mereka. Memang tak betul itu, memang jahat, bla 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 bla, sehingga masalah itu semakin besar. Kalau sekiranya kita yang menjadi asbab atau sebab masalah itu semakin besar, maknanya kita lagi hina dibandingkan kedua-dua orang yang bermasalah itu. Sebab kita yang membuat masalah itu semakin besar kan. Kalau dalam bahasa Indonesia, tukang kompor, tukang ngomporin, ya. Tukang ya yang suka panas-panaskan masalah lah, memanas-manaskan masalah. Tak boleh. Yang ketujuh pula, mempertahankan mereka apabila dikhianati atau kehormatan mereka dicerobohi. Bila mana ada orang yang menghina, ada orang yang bercerita tentang keburukan-keburukan mereka di hadapan kita, kita kena bela lah, pertahankan, beritahulah, jangan cakap macam tu, saya kenal betul sahabat saya itu, dia tak pernah buat macam tu, perangai dia bukan macam tu, mungkin awak kau yang tersalah sangka macam tu. Kita kena pertahankan dan kita bela kehormatan seperguruan kita, sebab seperguruan kita itu adalah bagian daripada guru kita lah, macam tu. Nah, inilah di antara beberapa adab yang wajib kita ketahui dan wajib kita jaga. Seterusnya, nombor 8, alla yatlubar ri'asata wat taqadduma 'alaiha li'anna talibar wilayati la yuwalla. Ya, nomor 8, jangan meminta pangkat kedudukan dan jangan suka menonjolkan diri kerana orang yang meminta dan untuk memimpin tidak akan diberi pimpinan. Jangan tonjolkan diri, ya kan? Jangan pula kita cakap kepada murid-murid junior, awak ni baru lagi kan, awak kena ikut kata saya, ikut cakap saya. Ya, kalau ada majlis saya kena duduk ke atas tu, korang duduk ke bawah aja, sebab korang ni junior lagi, saya ni dah lama dah bersama Syekh, saya kenal Syekh, saya adalah wakil Syekh, saya kena duduk ke atas tu. Ya, korang ni baru lagi, baru seminggu 2 minggu kenal Syekh kan, korang kena duduk bawah lah. Lepas tu pula kita menonjolkan diri, oh saya lagi faham, saya lagi pandai, ya kan, saya lagi beradab, saya, itulah iblis, ya, sifat iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar. فهذه جملة من الآداب التي يجب على السالك مراعاتها والمحافظة عليها فإن الطريق كلها آداب حتى قال بعضهم اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. وقال أبو حفص النيسابوري رضي الله تعالى عنه التصوف كله آداب لكل وقت آداب ولكل حال آداب ولكل مقام آداب ومن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجال ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القربة مردود من حيث يظن القبول وبالجملة فأدب المريد لا نهاية له مع شيخه ولا مع إخوانه ولا مع عامة الوجود وقد أفرده المربون بالتآليف وألف فيه ابن عربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه والشعراني رضي الله تعالى عنه وأحمد زروق رضي الله تعالى عنه وابن عجيبة رضي الله تعالى عنه والسهروردي رضي الله تعالى عنه وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وعن الجميع.
Semua ini adalah sejumlah adab yang wajib bagi ahli suluk memelihara serta menjaganya, karena sememangnya tarik ini semuanya adab, sehingga sesetengah mereka berkata, jadikanlah amalmu itu seperti garam dan adabmu seperti gandum. Ya kan, tepung lah maksudnya, daki itu namanya tepung, gandum. Nah, kalau kita buat kue kan guna tepung, selalunya kita bagi garam kan, tapi garam dia sikit, manakala tepung itu banyak. Jadi garam itu merupakan gambaran atau permisalan daripada ilmu. Walaupun ilmu kita sikit macam garam, tetapi adab kita kena banyak, lebih banyak dibandingkan garam tu macam tepung terigu bila mana kita nak buat kue tu. Ya kan, macam tu. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqa, macam tu. Sayyidi Abu Hafs radhiyallahu taala an-Naisaburi radhiyallahu taala an berkata, tasawuf semuanya adalah adab. Seluruh rangkaian daripada ajaran tasawuf adalah adab. Setiap masa mempunyai adab, setiap waktu ada adab. Ya, dan adab yang paling luhur dan paling mulia pada setiap masa yang kita lalui dalam kehidupan ini adalah adabul ubudiyah. Ya, apa dia? Al-hudur ma'allah. Senantiasa menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Itulah adab seutama-utama adab yang kita kena tunaikan pada setiap masa kita. Allahu akbar. Dan inilah adab yang paling besar lah, yang paling utama dan paling berat. Senantiasa menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa dan dimanapun jua. Demikian juga setiap keadaan mempunyai adab. Sama ada dalam keadaan susah, senang, ya kan, sehat, sakit, ya, bebas, ya, terkekang. Macam sekarang kita terkekang kan. Ya, sebab Syekh Corona sedang datang mengajar kita, mentarbiyah kita. Kita kena tunaikanlah adab tu. Ya, sabar, tawakal, ya kan, redha kepada Allah. Ada nikmat, syukurlah. Macam tu. Jadi itulah adab-adab yang diajarkan oleh para aulia kepada kita melalui ilmu tasawuf ni. Demikian juga setiap maqam mempunyai adab. Ya, maqam sabar, maqam taubat. Demikian juga setiap peringkat-peringkat dalam kerohanian itu mempunyai adab. Dan adab inilah yang mengikat dan menjaga maqam itu sehingga tidak lepas, tidak jatuh, tidak runtuh dan tidak tidak roboh lah istilah kita. Macam itu. Adab yang menjaganya. Adab ini macam ikatan lah, pengikat daripada setiap maqam sehingga maqam itu tidak hilang daripada diri kita. Adapun seseorang yang mempunyai maqam tetapi dia tak pandai nak menjaga maqam itu dengan adab, menunaikan adab dia, maka maqam itu boleh jadi akan hilang. Malah boleh jadi menjadi sesuatu yang akan merosakkan diri dia. Dia merasa bangga dengan maqam itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita kena jaga betul lah. Sesiapa yang senantiasa beradab, ya, dia mencapai kesempurnaan diri. Adab itulah yang akan mengajarkan, menghantarkan kita kepada kesempurnaan, ya, ma'rifah, kesempurnaan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang senantiasa beradab, dia akan mencapai kesempurnaan, dan sesiapa orang yang tidak beradab, dia sebenarnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia selalu menyangka bahwa dia semakin mendekat kepada Allah. Oh, ini bahaya nih. Kita rasa diri semakin dekat kepada Allah sebab kita semakin mendekat, tapi kita tak sedar yang kita ini sebenarnya semakin jauh daripada Allah sebab tak menjaga dan tidak menjaga dan tidak menunaikan adab-adab yang wajib ke atas kita pada setiap keadaan dan maqam. Ramai orang yang macam tu. Banyak ibadah dia, banyak semakin tinggi ilmu dia, dia rasa semakin dekat kepada Allah, semakin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tak jaga adab. Ya kan? Sama ada adab ubudiyah dia kepada Allah, demikian juga adab ijtimaiyah. Ya, adab ijtimaiyah dia dengan sesama manusia, ada pergaulan kan, interaksi dan sebenarnya dia semakin jauh daripada Allah lah. Tapi dia tertipu oleh sangkaan yang dia itu semakin dekat kepada Allah. Nah, itulah ketertipuan yang sangat halus, ya,
dan setakat boleh dikesan oleh para aulia saja, para ulama lah macam itu, ulama Rabbani. Dan amalannya ditolak walaupun dia menyangka ianya diterima. Allahu Akbar. Inilah. Secara keseluruhan, adab murid terhadap syekh tidak mempunyai penghujung, tidak mempunyai kesudahan, tidak terhad lah istilah kita. Begitu juga adab terhadap ikhwan serta manusia, termasuk yang seluruh wujud. Ya kan? Seluruh wujud ini kita mempunyai adab. Adab kepada kereta ada. Suara semakin slow, betul kan? Kurang dekat. Ya, ada kepada kereta kita, kan? Ada kepada duit kita, ada kepada makanan kita, ada kepada baju kita, ada kepada seluar kita, ada kepada kasut kita, selipar kita, tilam kita, semua ada adab. Dalam tasawuf juga kita diajarkan tentang adab-adab, ya kan? Allahu Akbar. Ingatkan adab kepada Allah juga. Ingatkan adab itu setakat kepada baginda juga. Ada kepada seluruh makhluk. Ada adab dia. Ada kepada orang kafir pun ada. Diajarkan dalam tasawuf. Ya, macam mana cara kita berinteraksi dengan orang kafir. Ya kan? Ada adab dia. Berinteraksi dengan orang jahil. Orang pandai. Ya kan? Orang yang memusuhi kita. Orang yang menyayangi kita. Ada adab dia. Dan adab-adab itulah yang diajarkan oleh tasawuf. Adab-adab itulah yang melalui ilmu tasawuf kita boleh paham dan boleh memahaminya dengan baik. Allahu Akbar. Seseorang demi seseorang murabbi telah mengarang tentang adab-adab tadi, termasuk di antara mereka adalah Sayyidina Ibnu Arabi radhiyallahu taala an. Beliau banyak mengarang kitab yang menjelaskan tentang adab. Ya kan? Tentang adabus suhbah, demikian juga yang lain. Demikian juga Al-Imam Sya'rani paling banyaklah mengarang kitab-kitab tentang adab. Malah dari seluruh kitab yang saya punya, kitab karangan beliau yang saya miliki lah, hampir dekat 80% semuanya bercerita tentang adab. 80 sampai kepada 90% lah. Semua bercerita dan menjelaskan tentang adab. Ya, di antaranya adalah adabus suhbatil akhyar, ya kan, al-minanul kubra, demikian juga al-mizan, sama ada al-mizan asy-sya'raniyah, atau banyak kitab-kitab beliau yang memang menjelaskan tentang adab. Demikian juga Sayyidi Ahmad Zarruq, contoh dalam kitab beliau Muqaddimatut Tasawuf, ya kan, bercerita tentang adab. Demikian juga dalam kitab Qawaidut Tasawuf juga bercerita tentang adab. Ya. Malah beliau mempunyai satu kitab tu yang bertajuk Umdatul Muridis Shadiq. Umdatul Muridis Shadiq. Kitab kalau tak silap itu dalam 300 muka surat lebih lah, 300 halaman lebih. Itu bercerita tentang adab. Demikian juga Sayyidi Ibnu Ajibah. Kan? Sayyidi Ibnu Ajibah di antaranya dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam beliau banyak bercerita tentang adab. Demikian juga dalam tafsir beliau Al-Bahrul Madid juga bercerita tentang adab. Demikian juga kitab-kitab yang lain lah. Ya. Dan juga Al-Imam As-Sahrawardi, di antaranya dalam kitab Awariful Ma'arif beliau banyak bercerita tentang adab. Ya, sebab memang intipati daripada tasawuf itu adalah adab. Sama ada adab kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, kepada diri kita sendiri dan juga kepada alam semesta secara am. Seterusnya muka surat 91. Ya, tajuk barulah ini kan. Al-ilmu asasul a'mal wa imamuha wa musahhihuha. Fakama annahu la fa'idata lil ilmi bila amalin kadzalika la yanfa'u amalun bila ilmin. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن إذ كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل فالعلم والعمل توأمان لا ينفكان عن بعضهما والسالك في طريق الإيمان والتعرف على الله تعالى والوصول إلى رضاه لا يستغني عن العلم
fi ayyati marhalatin min marahili sulukihi. Seterusnya tajuk baru. Tajuk baru kita adalah tentang ilmu. Nah, di sini kita boleh faham bahwa tasawuf itu adalah ajaran yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Ya, mengedepankan ilmu pengetahuan. Ya. Dalam tajuk ini beliau berkata sebagai pendahuluan, ilmu adalah asas kepada amal, iman serta pembetulnya. Jadi ilmu itu merupakan asas kepada amal. Demikian juga ilmu inilah yang membetulkan amalan-amalan yang celaru, amalan-amalan yang terpesong, amalan-amalan yang tak betul. Ya kan? Ya. Ilmu tanpa amal tidak mempunyai faedah, dan amal tanpa ilmu juga tak bermanfaat. Seorang syair berkata, wa alimin bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Idh kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya diazab sebelum penyembah berhala. Ini luar biasa. Jadi seorang yang alim mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan, di akhirat nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dibandingkan penyembah berhala, ya kan? Tetapi perbezaan dia memang nampak jelas lah kan. Kalau orang yang tidak mengamalkan ilmu tapi dia beriman, memanglah mula-mula diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan penyembah berhala, tetapi tak kekal dalam neraka. Adapun orang yang menyembah berhala walaupun lebih akhir diazab dibandingkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya tetapi dia kekal dalam neraka. Idh kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena semua orang yang beramal tanpa adanya ilmu, maka amalannya tidak diterima atau ditolak. Setinggi apapun amalnya, sebanyak apapun ya ibadahnya, tetapi bila mana tak berasaskan kepada ilmu, maka boleh dipastikan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ففي ابتداء سيره لا بد له من علم العقائد وتصحيح العبادات واستقامة المعاملات وفي أثناء سلوكه لا يستغني عن علم أحوال القلب وحسن الأخلاق وتزكية النفس ولهذا اعتبر اكتساب العلم الضروري من أهم النقاط الأساسية في المنهج العملي للتصوف إذ ليس التصوف إلا التطبيق العملي للإسلام كاملا غير منقوص في جميع جوانبه الظاهرة والباطنة. ولأهمية العلم وفضله نذكر نبذة boleh juga من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى علو منزلته وعظم شأنه. Pada permulaan permulaan perjalanan kerohanian ini, dia perlu belajar ilmu akidah dulu. Hari itu ada yang bagi soalan kan. Ilmu apa yang mula-mula kita kena pelajari Ustaz? Inilah jawaban dia. Sidi Syekh Abdul Qadir Isa telah pun menjawab kan. Yang mula-mula kita kena belajar adalah ilmu akidah, sebab kalau sekiranya kita beramal atau kita mula-mula belajar dengan ilmu fiqh tanpa dimulakan dengan ilmu akidah, takkanlah kita menyembah Tuhan yang tak kita kenali kan? Ya, pelik lah itu kan. Aneh lah kalau dalam bahasa Indonesia. Menyembah Tuhan yang tidak kita kenali, maknanya sebelum kita menyembah Allah, kita kena kenal Allah dulu lah. Untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, mula-mula kita kena belajar ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya. Ilmu tauhid yang menggunakan manhaj. Ya, dua imam kita. Yang pertama adalah Sayyidil Imam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an, yang kedua adalah Abu Mansur al-Maturidi. Dua imam inilah yang menjadi penghulu kepada imam-imam daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita belajar sifat 20, demikian juga kita belajarlah kitab-kitab yang lebih luas. Belajar akidah dulu lah. Dan kita kena belajar kepada orang yang pakar, agar pahaman kita tak terpesong, tak keliru. Jangan pula belajar akidah yang lain. Jangan belajar akidah tauhid 3,
jangan belajar akidah Syiah, jangan belajar akidah Khawarij, ya kan? Ya, demikian juga Mu'tazilah, demikian juga Jahmiyah, demikian juga yang janganlah. Kita kena belajar, pastikan akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut pahaman ya Sayyidil Imam Abu Musa al-Asy'ari, demikian juga Sayyidil Imam Abu Mansur al-Maturidi ya. Sebab untuk memastikan yang kita ini selamat, insya Allah selamat di dunia dan di akhirat, kita kena kumpulkan beberapa perkara pada diri kita. Yang pertama, Islam, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena berakidah ahli sunnah wal jamaah. Tak cukup iman je. Kalau bila mana seorang itu beriman tetapi menggunakan akidah yang bukan tergolong sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah, maka iman dia akan batal, akan rosak. Yang pertama, beriman kepada Allah, Islam ya, iman. Yang kedua, mengikut pahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah ini adalah daripada manhaj yang diajarkan oleh Sayyidil Imam Abu Musa al-Asy'ari, demikian juga Abu Mansur al-Maturidi. Nah, yang ketiga kan ya. Yang keempat, dia kena bermazhab. Satu di antara mazhab yang empat, sama ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali ya. Yang kelima pula, dia kena belajar tasawuf. Barulah diri kita selamat, insya Allah dunia akhirat. Boleh ya? Para jamaah sekalian, kena catat tuh ya. Agar kita boleh selamat dunia akhirat, insya Allah yang pertama, kita kena beriman ya kan? Yang kedua, kita kena berakidah ahli sunnah wal jamaah ya kan? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak cukup setakat akidah ahli sunnah wal jamaah, secara spesifik kita kena mengikut ya, ajaran akidah ya, Abu Musa al-Asy'ari ataupun Abu Mansur al-Maturidi. Oke ya? Nih yang ketiga. Yang keempat pula, kita kena bermazhab ya, satu di antara 4 mazhab fiqh. Yang kelima pula, kena bertasawuf. Belajar tasawuf, mengikut manhaj para ulama-ulama yang mu'tabarah, yang mu'tabarin. Di antaranya adalah Al-Imamul Ghazali, demikian juga Al-Imamul Junaid, demikian juga Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi, demikian juga imam-imam yang lain, ramailah. Ya, macam tu. Kalau 5 perkara ini tak terhimpun pada diri kita, oh bahaya. Nah, tak ada jaminan keselamatan bagi kita, sama ada dunia dan akhirat. Itu kata para ulama. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat sekalian. 5 perkara itu yang kita kena himpun dalam diri kita. Pada permulaan sair, dia perlu belajar kepada ilmu-ilmu akidah, memperbetulkan amal ibadah, dan mengistiqomahkan muamalah. Nah, itulah 3 perkara yang paling prinsip, yang paling asas. Ya kan? Pertama, kena belajar akidah ahlussunnah wal jamaah. Yang kedua, kena belajar tentang ilmu fiqh yang memperbetulkan amal ibadah dia. Ketiga pula, ya, belajar untuk istiqomah ya, dalam melakukan muamalat, istiqomah. Dalam perjalanan suluk pula, dia berhajat kepada ilmu tentang keadaan hati, memperbaiki akhlak, memperbetulkan budi pekerti, dan juga menyucikan jiwa. Itulah ilmu tasawuf. Berada pada peringkat setelah memperbetulkan akidah, demikian juga ibadah dan muamalah. Oke ya. Oleh itu, kata beliau, mencari ilmu yang wajib diketahui merupakan noktah atau nuqat ya, samalah ya, yang paling asas dan terpenting dalam metode amali ilmu tasawuf ini, karena tasawuf itu adalah praktik amali atas agama atau ajaran Islam secara sempurna, termasuk semua aspek ya, sama ada zahir maupun batin. Oleh karena itu penting dan mempunyai banyak kelebihan. Di sini kami akan bawakan beberapa daripada ayat suci Al-Quran, demikian juga hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang ketinggian dan keagungan ilmu pengetahuan. Oke, beliau akan menjelaskan. Yang pertama adalah fadlul ilmi fil Qur'anil Karim. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama wa qala aidan hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Dalam kitab ini beliau menakal
3 di antara sekian banyak ya, ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dan keagungan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Maknanya kita kena membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan yang cukup, sehinggalah sifat khasyah itu boleh hadir dalam jiwa kita. Boleh ya? Jadi syarat seseorang itu boleh sebenar-benar takut kepada Allah bila mana berasaskan kepada ilmu yang benar, ilmu yang sahih, ya, ilmu yang cukup. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, tidak sama, tak sama lah kan. Orang yang ada ilmu dan orang yang tak ada ilmu, ya, bagaikan langit dan bumi lah. Ya, tak sebanding. Nah, contoh aja, contoh. Ada orang cantik, comel lah istilah, comelote, kan? Comel, kaya, ya kan, keturunan bangsawan, ya, tapi jahil, tak faham tentang kehidupan, tak boleh baca, tak boleh tulis. Adakah dia tergolong sebagai orang yang dihormati, dimuliakan? Tak lah. Ya, malah orang cakap, cantik, pandai, keturunan bangsawan, tapi bodoh, alah kesiannya, macam tu. Orang kan cakap macam tu lah kan. Tapi kalau kebalikannya, walaupun orang tu miskin, keturunan orang biasa, tak seberapa handsome lah, tak seberapa cantik, tapi dia pandai kan, hafaz Quran, lepas tu akhlak dia cantik kan, adab dia Masya Allah, mestilah orang akan memujinya. Oh ini walaupun dia miskin, walaupun dia bukan turunan bangsawan, tapi luar biasa akhlak dia, ilmu dia Masya Allah, macam tu. Jadi harga seseorang, kemuliaan seseorang itu terletak pada ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu, sekaya apapun, semulia apapun keturunan dia, ya, tak cukup berharga lah. Tak berharga di tengah-tengah masyarakat, apatah lagi di hadapan Allah. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, yang diberi ilmu beberapa derajat. Sayyidil Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan bahwa seorang yang beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan derajat yang tak terhad. Sebab dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tak sebut pun berapa derajat kan. Maknanya mengikut kadar ilmu dan iman dia lah derajat yang Allah bagi. Ya. Dan jarak antara satu derajat kepada derajat yang lain, kata Sayyidina Ibnu Abbas itu, kita kalau tak silap perlu kepada perjalanan 500 tahun. Maknanya tinggi sangatlah derajat itu kan, mulia sangat. Oleh sebab itu janganlah bosan menuntut ilmu walaupun kita tua. Jangan pula cakap, Ustaz, saya ini Ustaz, sudahlah tua, lepas tu pula cepat lupa lah Ustaz. Saya dah tulis, saya dah dengar dah berulang-ulang kali, tapi alamak Ustaz, ya, sekarang saya dengar 5 minit selepas ni dah tak ingat dah. Tak ada masalah. Kita tak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan tujuan ingat, tak? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan mengamalkan walaupun kita lupa. Nah, belajar je lah. Belajar. Semakin cepat kita lupa, semakin tingkatkan belajar kita. Tak kira umur lah. Jangan pula kita cakap, Ustaz, umur saya dah 50 tahun lah Ustaz. Takkanlah saya belajar Ustaz. Takkanlah saya belajar Iqra. Ya, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Di zaman baginda Rasulullah SAW, para sahabat yang masuk Islam tu ada di antara dia orang yang dah umur 80 tahun baru belajar Islam. Tak ada masalah. Bukan masalah lah. Ya kan, sebab menuntut ilmu ini tak kira umur lah kan. Ya, tak kira umur. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu
mulai daripada ayunan sampai kepada liang lahat. Tak kira masa, tak kira umur. Walaupun umur kita 80 tahun tak ada masalah, bukan masalah. Ya, nasib baiklah Allah Subhanahu wa taala bagi peluang lagi kepada kita kan. Bagi peluang lagi kepada kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, rezekilah itu. Jangan berputus asa, jangan kecil hatilah. Kalau Ustaz, takkanlah saya satu grup dengan itu budak-budak yang dah pandai-pandai. Saya pula nih nak baca Al-Quran, nak baca Iqra pun tak reti lagi. Tak ada masalah. Sebab tak reti itulah kita belajar kan. Kalau dah pandai dah, tak payah belajar lah. Jangan banyak alasan lah, buat aja. Jangan banyak alasan. Banyak alasan itu akan menyebabkan semakin besar peluang bagi syaitan dan hawa nafsu untuk menggelincirkan kita daripada jalan yang benar. Sebab untuk mencapai jalan yang sahih, untuk mencapai kebenaran sejati kena ada ilmu. Maknanya kita kena paksa diri kita untuk belajar lah. Tak kira umur, tak kira usia, belajar aja. Dan tak perlu malu, tak payah nak malu kan. Sebab alhamdulillah kita di Malaysia ini banyak kelas-kelas pengajian. Ya, nak ikut kelas pengajian budak-budak ada, para remaja ada. Ya, orang tua pun ada, atau ya di sini dia orang panggil apa? Warga emas pun ada. Jadi orang banyak kumpulan-kumpulan lah. Kumpulan tajwid, kumpulan tahsin, kumpulan qiraat, kumpulan bahasa Arab, kumpulan fiqh. Alhamdulillah. Nah, senang sangat nak cari tempat kita belajar lah kat Malaysia ini. Di mana-mana tempat ada. Jangan banyak alasan lah. Tak boleh buat misal offline, buat online lah kan. Ya. Jangan banyak alasan. Ya, jangan buat alasan. Seterusnya, fadlul ilmi fi sunnati syarifah an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fi السماء في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Hadis pertama yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keagungan menuntut ilmu adalah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala an. Beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan baginya satu jalan menuju surga. Ada keinginan kita untuk menuntut ilmu, lepas itu pula Allah bagi peluang, ya kan? Allah bagi laluan lah. Allah bagi tunjuk pula, nak belajar ni, belajar tajwid kat sini, nak belajar bahasa Arab. Maknanya Allah sedang mudahkan ya, jalan kita menuju syurga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak masuk syurga, mendapatkan ridha Allah, syarat dia kena ada ilmu dan amal. Dimulakan dengan ilmu lah kan. Ya. Sesungguhnya malaikat atau para malaikat menghempakkan melebarkan, melabuhkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Ya, sebagai ungkapan redha dengan apa yang mereka lakukan. Di mana-mana jua pun kita menghadiri majelis-majelis ilmu, maka para malaikat senantiasa pusing-pusing ke atas tuh, melabuhkan sayap mereka. Walaupun tak nampak lah kan. Kita tengok ke atas, tak nampak pun. Sebab malaikat itu adalah makhluk yang memang tak boleh nampak oleh mata kepala kita, mata zahir kita. Sesungguhnya apa yang ada di langit, demikian juga yang di bumi, sehinggalah ikan-ikan yang ada di lautan senantiasa beristighfar kepada para penuntut ilmu dan orang alim. Oh, bahagianya orang alim yang ada ilmu lah. Demikian juga betapa bahagianya para penuntut ilmu. Senantiasa dipohonkan istighfar, keampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi dan seluruh makhluk atau ikan-ikan yang ada di lautan. Senantiasa memohonkan kita keampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Seluruh makhluk penduduk langit dan bumi, demikian juga seluruh ikan yang ada di lautan. Ikan yang kita makan itu pun juga telah beristighfar untuk kita ketika mana kita menuntut ilmu. Luar biasa jasa daripada ikan.
Sudahlah dia istighfar untuk kita, masa kita menuntut ilmu. Lepas itu pula kita pula yang makan ikan-ikan tuh. Tapi dia tak sakit hati pun, dia tak marah, dia tak dendam kepada kita. Alhamdulillah. Kelebihan orang alim berbanding ahli ibadah ialah seperti kelebihan bulan berbanding seluruh bintang. Tak sebandinglah bulan dengan bintang. Sebab bintang itu nampak cantik karena dia mempunyai cahaya. Manakala cahaya yang menyebabkan bintang gemintang itu cantik adalah cahaya yang bersumber daripada rembulan. Ya kan? Macam itu. Atau cahaya dia tak sebandinglah dengan cahaya bulan. Ya. Cahaya yang ada pada bulan dan bintang itu adalah cahaya yang terpancar daripada matahari. Tetapi cahaya yang terpancar daripada rembulan itu tidak sebanding dengan cahaya bintang, ya kan? Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar, demikian juga tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Siapa yang mengambilnya dengan sungguh-sungguh, dia telah mengambil keuntungan yang cukup banyak. Maka bila mana kita mengambil ilmu dari para ulama, maknanya kita telah mengambil sesuatu yang paling mulia dan paling berharga. Hadis yang kedua, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar li an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalliya 100 raka'atin wa an taghduwa فأتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. الله أكبر. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. الله أكبر. قال عطاء قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنه زدتنا خامسا لم تكن عندنا والخامسة أن تبغض العلم وأهله. Allah 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 subhanallah. Adapun hadis yang kedua dan seterusnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala an, beliau berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Abu Dzar, bagaimana kamu bahwa kamu berpagi-pagi lalu kamu belajar satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an, adalah lebih mulia, lebih baik bagimu daripada kamu sembahyang atau salat 100 rakaat. Allahu Akbar. Ya kan? Kita datang menuntut ilmu, ya, apatah lagi ilmu tentang akhlak, ilmu tauhid. Ya, walaupun sesaat itu lebih mulia dibandingkan salat sunat 100 rakaat. Allah. Demikian juga kamu berpagi-pagi bersegera, maksudnya di sini bukan di pagi hari ya. Jangan pula kita cakap maknanya belajar ilmu ini kenapa di pagi hari lah Ustaz? Bukan, maksudnya segera. Yaqdu maknanya bersegera. Ya. Sesiapa orang yang bersegera menuntut ilmu walaupun satu tajuk, satu bab lah tentang ilmu itu, lalu diamalkan ataupun tidak diamalkan, janji dia belajar dulu lah. Nanti suatu masa ada masa free barulah diamalkan, tak ada masalah. Ya, janji kita cari dulu ilmu, sebab ilmu itu adalah sebagai pengikat kita agar tidak terjebak dengan keburukan-keburukan dan pelanggaran syariat. Lebih baik bagimu daripada kamu sembahyang atau sholat 1000 rakaat. Kita belajar satu tajuk, satu bab lah. Kita ini alhamdulillah ada berapa bab dah ni? Moga-moga lah Allah Subhanahu wa taala terima kan. Seterusnya, ya, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala an, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diberi keizinan untuk memberikan syafaat pada hari kiamat nanti 3 golongan. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi adalah di antara golongan yang Allah bagi kebenaran untuk bagi syafaat kepada sesiapapun. Yang kedua adalah al-ulama, para ulama. Dan yang dibagi syafaat oleh para ulama pada hari kiamat nanti mula-mula adalah murid-murid dialah.
demikian juga keluarga dia, sahabat-sahabat dia, demikian juga yang lain. Golongan yang ketiga adalah para syuhada, orang yang mati syahid dalam peperangan. Seterusnya diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kepada seorang hamba akan kebaikan, dia menjadikannya faqih. Dia memberikan kefahaman dalam agama serta mengilhamkan petunjuknya. Allah. Satu di antara tanda yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang baik, pertama, hati kita dibuka untuk belajar agama. Bila mana hati kita sudah terbuka untuk belajar agama, tak kira umur, tak kira bangsa dan bahasa, kita kena bersyukurlah itu, sebab Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang istimewa. Maknanya kita kena sambutlah. Jangan pula kita buat macam tak tahu, tak kisah. Alah, ini setakat bisikan-bisikan sementara je ni kok. Kita kena terus sambut. Ada bisikan, terus sambut, terus tunaikan. Amalkan segera. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk-petunjuk kebenaran dalam jiwanya. Hadis yang terakhir daripada Abi Bakrah, bukan Abi Bakar, bukan Sayyidina Abi Bakar, tapi Abi Bakrah, ada huruf tak kat hujung tu. Daripada Sayyidina Abu Bakrah, beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpagi-pagi kamu dalam keadaan menjadi orang, jadilah kamu sebagai seorang alim. Kalau boleh kata baginda Rasulullah, jadi orang alimlah kamu, jadi guru. Kalau tak mampu menjadi seorang alim, maka jadi pelajar. Kalau tak mampu menjadi pelajar yang baik, maka pendengar yang baiklah. Kalau tak mampu, maka jadilah kamu orang yang mencintai ilmu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang tergolong sebagai golongan yang kelima, sebab menyebabkan kamu binasa. Sayyidina Atha berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, kamu telah menambah kepada kami menjadi 5 yang tiada di sisi kami. Maka kelima ialah bahwa kamu membenci ilmu serta ahlinya. Jadi seseorang yang sesuatu yang menyebabkan seorang itu hancur dan binasa bila mana membenci ilmu dan ahlinya. Sudahlah kita tak nak belajar, lepas tu pula benci kepada ustaz-ustaz. Allahu Akbar, benci kepada para ulama, para mufti, ya kan? Apatah lagi para aulia. Bahaya tu. Bahaya. Malapetaka mesti akan menimpa dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Seterusnya, hukum menuntut ilmu. Wallahu a'lamu bissawab. Cukuplah. InsyaAllah selepas maghrib nanti kita akan jumpa kembali. Akan membahas tentang hukum menuntut ilmu. Sikit je sebenarnya hukum menuntut ilmu ni. Tapi dah full dekat maghrib. Setakat itu je yang boleh saya kongsikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan membagi hidayah dan taufik kepada kita semua untuk senantiasa menunaikan tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan cinta, kasih sayang dan ridhonya kepada kita semua. Demikian juga ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang berjaya, sama ada di dunia demikian juga di akhirat, dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sebelum kita bersurai, sebelum kita menutup perjumpaan kita akan baca salawat sebanyak 11 kali insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian dan terima kasih. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa ila liqa insyaallah.